اتار چڑھاؤ کے حامل پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کے دن صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر عالمی اور علاقائی سطح کے اہم ترین چیلنجز میں ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ کر لیا۔ پاک امریکہ شراکت داری دنیا اور عوام کی سلامتی کے لیے اہم، معاشی ترقی، صحت عامہ کے تحفظ اور تعلیم کے مشترکہ ویژن کو فروغ دیا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد جاری رہے گی۔ پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ کا بھی عزم۔ نو منتخب حکومت سنبھالنے پر نیک تمناؤں کا اظہار بھی کر دیا۔ شام دہشت گردی پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی سازش۔ دشمن نے پاکستان کے مستقبل پر حملہ کیا، ہر حربہ ناکام بنا دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی بہتری کے لیے کوئی سیاسی انتظامی داؤ برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ 2.5 لاکھ ٹن چینی کی افغانستان اسمگلنگ سے نقصان ہوا۔ بجلی اور گیس کی چوری سے ملک کو سالانہ 5 کھرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ چیلنجز کو سمجھنا ہوگا، سیاسی افراتفری اور تقسیم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ انسداد اسمگلنگ سے متعلق اجلاس سے خطاب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ پاکستان کا IMF سے بڑا پروگرام لینے کا ارادہ۔ وفد 14 اور 15 اپریل کو واشنگٹن جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جلد معاملات طے پانے کا یقین ظاہر کر دیا۔ PIA کی نجکاری جون تک مکمل کرنے کا اعلان۔ ملک میں مہنگائی کی شرح کم، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور شرح تبادلہ مستحکم ہو گیا۔ شرح سود میں بھی جلد کمی کی ندید سنا دی۔ محمد اورنگزیب کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ، گھنٹی بجا کر کاروبار کا آغاز کیا۔ حصص بازار کا نئی بلند ترین سطح پر پہنچنا موجودہ حکومت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا اظہار قرار دے دیا۔ اسٹاک ایکسچینج کے CEO کا ٹیکس گزاروں کے لیے سازگار ماحول اور سرمایہ کاروں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مشورہ۔ تاریخ میں پہلی بار مشترکہ مفادات کونسل سے وزیر خزانہ کو نکال کر وزیر خارجہ کو شامل کر دیا گیا۔ صدر مملکت نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی۔ 8 رکنی کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم ہوں گے۔ 4 وزراء اعلیٰ، وزیر سیفران اور وزیر دفاع ارکان میں شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی۔ 5 لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کو آسان شرائط پر 1 سال میں 150 ارب کا قرضہ دیا جائے گا۔ کسانوں کو 2 سال میں 7 ارب روپے کی لاگت سے 24,800 جدید ترین زرعی آلات فراہم کیے جائیں گے۔ چین کے تعاون سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 2 ارب سے ریسرچ سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد کے چینی سفارت خانے میں چین سے آئی تحقیقاتی ٹیم سے ملاقات۔ بشام واقعے پر بریفنگ، چینی ٹیم کو اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا۔ شانگلہ حملے کے مجرمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی یقین دہانی۔ چینی شہریوں کے تحفظ اور مجموعی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر انکوائری کمیشن کا قیام مسترد کر دیا۔ واضح کر دیا عدلیہ کی آزادی کے معاملے کو دباؤ نہیں دیں گے، قانون کے تحت ہر قدم اٹھایا جائے گا۔ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد رؤف حسن کی بریفنگ۔ لیاقت علی خان اور بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ بانی PTI پر بھی حملہ ہو چکا، مزید بڑے حادثات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ بانی PTI کو درپیش سیکیورٹی خدشات کا لیول چیک کرنے کی ہدایت۔ بانی PTI ہوں یا اللہ دفتہ، سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت کی ہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا جواب۔ صدر آصف زرداری کی چھوٹی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب۔ NA 260 شہید بے نظیر آباد پر 3 آزاد امیدواروں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی سمیت تمام ملزمان 4 اپریل کو فرد جرم کے لیے طلب۔ اینٹی کرپشن عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ 2 روز علاج کے بعد تمز اسپتال سے واپس اڈیالہ جیل منتقل۔ وفاقی حکومت نے ریڈ کارپیٹ کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ وزراء اور سرکاری عہدیداروں کے دوروں اور تقریب میں ریڈ کارپیٹ استعمال نہیں ہوگا، صرف سفارتی تقریبات میں پروٹوکول کی اجازت۔ پاکستان کے کم عمر ترین ولاگر محمد شیراز کی اپنی بہن مسکان کے ساتھ وزیر اعظم سے ملاقات۔ شہباز شریف نے ولاگر کو اپنی کرسی پیش کر دی۔ شیراز نے بھی سیٹ پر بیٹھ کر وزیر اعظم بننے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں 200 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں پر منشیات فروشوں کا سہولت کار ہونے کا شبہ۔ 10 اضلاع میں کالی بھیڑوں کی فہرست تیار، لاہور کے 30 پولیس ملازمین بھی شامل۔
खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों से निपटने के लिए पुलिस को 7 अरब रुपए के फंड्स जारी, गाड़ियां और जदीद आलात खरीदे जाएंगे। 1 अरब रुपए के ईद पैकेज की भी मंजूरी, मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए फी किस्त दिए जाएंगे। एहतसाब अदालत पेशावर ने बीआरटी ठेकेदारों के 75 बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। स्कैंडल में मुलविस ठेकेदारों के 2 रिहायशी फ्लैट सील करने का भी हुक्म। कराची में बेलगाम डाकुओं ने खून बहाना मामूल बना लिया। गुलिस्तान जौहर में फूड डिलीवरी राइडर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। माह रमजान में डकैती मज़ाहमत पर जमा शहरियों की तादाद 6 हो गई। गुलिस्तान जौहर में शहरियों के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक। नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब नौजवान ने पिस्तौल छीनकर डाकू को पकड़ लिया। कराची में लुटेरों ने सस्ते रमजान स्टॉल्स को भी ना छोड़ा। आराम बाग पर फलों के रियायती सेल के वक्त रश लगते ही जेब उतरे सरगर्म। कई शहरी मोबाइल फोन समेत कीमती अशिया से महरूम। कोई 2-3 बंदे आते हैं पीछे से, जब रश का टाइम होता है असर के बाद, तो आते हैं और खामोशी से वारदात करके निकल जाते हैं मोबाइल निकाल के। तो बस इस चीज़ का बहुत मसला चल रहा है, तो यही मसला है। अभी भी 2 लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। तो जी, रश के फ़ायदे की वजह से जो है ना, किसी भी वक्त आता है वो बंदा और लेके चला जाता है, कभी 2 कभी 3। कराची के इलाके शाह लतीफ में गटर में गिरकर जामा बच्चे के वुरसा का MDA दफ्तर के बाहर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का MDA इंतजामिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट हाई स्कूल मुज़न पर छापा। नकल कराने के इल्ज़ाम में 4 निजी इन्विजिलेटर्स और 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद गिरफ्तार। लिया में फतेहपुर फूड सेंटर पर महकमा खुराक के अमले के कारनामे। बोरियों में बड़े पैमाने पर मिट्टी मिलाकर सप्लाई करने का इंकशाफ। गोदाम मुलाजमीन ने मिट्टी को जरूरी मसाला करार दे दिया। CIA के फ़िज़ाई मेज़बान टोरंटो एयरपोर्ट पर ज़ेर हिरासत। मुबैना तौर पर गैर मुतालिका पासपोर्ट बरामद। खातून को ममनू अशिया कैनेडा लाने पर पहले भी वार्निंग दी गई थी। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। 175 रोज में शहादतें 32,623 हो गईं, 75,092 जख्मी। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएली फौज ने शाम पर एक बार फिर रॉकेटों की बरसात कर दी। हलफ में शहरियों और फौजियों समेत 33 अफराद जान से गए। लबनान में भी ड्रोन और रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह के डेप्टी हेड समेत कई शहादतों का दावा। मस्जिदुल अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर की साजिश बेनकाब। सेहूनी रियासत ने अमरीकी रियासत टेक्सास से $5 लाख मालियत के 3 सुर्ख बछड़े मकबूजा बैतुल मक़दिस पहुंचा दिए। कुर्बान गाह भी कायम। यहूदियों का ख्याल है कि सुर्ख बछड़े यहूदी हैकल की दोबारा तामीर और मसीही की आमद का लिए बहुत अहम है। अमेरिका का तालिबान से दहशत गर्दी से मुतालिक दुनिया से कई वादे पूरे करने का मुतालबा। दहशत गर्दों को महफूज जगह फराहम न करना तालिबान की जिम्मेदारी है। तर्जुमान महकमा खारजा की ब्रीफिंग। वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दी के बढ़ते खतरात से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। दहशत गर्दाना हमले रोकने के लिए काम जारी रखने के आज़म का इजहार। तारीख का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड करने वाले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बानी सैम बैंकमैन-फ्राइड को 25 साल कैद की सजा सुना दी गई। अमेरिकी अदालत का $11 अरब के असासे जब्त करने का हुक्म। पेशावर में रमजान के दौरान कुदरत मेहरबान। तेज बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला ने नुकसानात से बचने के लिए तमाम महकमों को पेशगोई इक़दामात का हुक्म दे दिया। डेरा गाजी खान की तहसील कौंसा में मूसलाधार बारिश और जालाबारी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसलों को नुकसान। कोहे सुलेमान पर बारिश से सुघड़ नदी में तुग़यानी आ गई। कोयटा, हरनाई, लोरालाई और जोब और शियानी में भी मूसलाधार बारिशें। हरनाई से संजाबी और जोब से डेरा इस्माइल तक शारख बंद। वदीन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल 83 माहौलियाती नमूनों में सरहद पार से आने वाला वायरस पाया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की कप्तानी बाबर आजम या रिजवान को सौंपने का फैसला। शाहीन शाह अफरीदी को फोन करके आगाह कर दिया गया। कप्तानी से हटाने की वजह जान सकता हूं। शाहीन शाह का PCB ऑफिशियल से सवाल। हुक्काम कोई जवाब न दे सके। टेस्ट और व्हाइट बॉल के लिए अलग अलग कोचेस मुकर्रर करने का फैसला। गैरी किशन को व्हाइट बॉल और जेसन गैलेप्सी को रेड बॉल कोच बनाए जाने का इम्कान। दोनों गैर मुल्की क्रिकेटर से बातचीत हतमी मरहले में दाखिल हो गई। काकूल ट्रेनिंग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सांसें फूल गईं। रोजों में सख्त ट्रेनिंग से कई खिलाड़ी निढाल। प्रेजेंटर की थके हुए क्रिकेटर्स पर तंजो मिजाह की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को शिकस्त। बल्गारिया के गेर गैरट्रुमतो ने 6-2 और 6-4 से हरा दिया।
पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद ने 7 मुख्तलिफ लहजों में रवानी से अंग्रेजी बोलकर सबको हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।